The New Year's Resolutions and Psychology of a Fresh Start, Fresh Start의 생산한 출발을 위한 출발의 심리학이 무엇인지 새해 결심이죠. New Year's Resolution 하면 이것에 관한 걸 글인데요. 레벨은 이제 OB 레벨이니까 꽤 높죠. 지금 고2의 2-2입니다. 2학년 2학기 거. 어휘 정리부터 봅시다. 첫 번째입니다. Psychology. 그렇죠? Psychology죠. 뭐에 대한 거예요? 이게 Psychology. 심리학이 심리학. Psychology. Psychology의 형용사형이 발음을 조심해야 됩니다. Psychological이죠. 우리 technology도 똑같아요. Technological이죠. Psychological 하죠. Psychological 심리학의 Psychological 심리학적 효과 Psychological effect죠. 야구 선수들이나 예문 선수들이 뭐 골을 찰 때 막 관중석에서 막 관중석에서 막 흔들어대고 막 소리 지르고 그 좀 그런 것들은 이제 psychological effect 심리학적 효과가 있다고 볼 수가 있겠죠. 나는 심리학을 공부한다 전공한 I study psychology. I study psychology. 다음 단어입니다. 이제 participate in 되죠. participate in이죠. 어디에 참가자죠. 그래서 우리가 배웠던 것 중에는 take part in 있었고요. part in 참가하다. 뭐 the game에 참가하다. participate in the game, participate in the event 뭐 이런 거에 참가하다. 근데 이벤트는 이제 E로 되니까 발음이 EVENT잖아요. in the event라고 하면 되겠군요. in the라고. A, E, O, U는 더 D라고 해요. in the event에 participate in 참가하다. resolve다죠. resolve죠. 원래는 이제 물리에서 과학에 나오는 용해하다, 녹이는 거예요. 용해하다. 어떤 문제를 해결하다, resolve, solve가 나오니까 resolve. 그래서 결심하다의 뜻도 있습니다. resolution, 다시요. resolution, 결심, 다짐. 어떤 문제를 해결. 새해 결심에 제일 많이 쓰는 단어가 New Year's Resolution 이 단어죠. resolution, 다시요. resolution. 나의 새해 결심은 My New Year's Resolution is diet다. 자, at first glance, 그죠? At first 지난번에 했던 거죠. 얼핏 보기에 이런 거였죠. 얼핏 보기에 at first glance it looked easy. 그 문제는 쉬워 보였는데, but 이렇게 블라블라. 실제로는 actually it's difficult. Childish, 다죠? Childish, 유치한 어린아이 같은 유치한. 좋은 의미의 굉장히 어린아이 같은 천진난만한이라고 할 때는요 childish를 쓰지 않고요 childlike라는 표현을 씁니다. childlike 이런 표현을 써요. 이건 정말로 순수한이죠. 순수한. 좀 안 좋은 의미로 쓸 때가 이제 바로 childish입니다. 유치한. 좋은 의미예요. childlike는 childlike죠. 계속해서 phenomenon 되죠? phenomenon 되죠? phenomenon 현상이에요. 현상. 이상한 현상 해볼까요? A strange phenomenon 되죠? A strange phenomenon 이상한 현상. 그다음 mental boundary 되죠? mental 정신적인 boundary 경계선이죠. 정신적 경계선. mental boundary concept 개념, 컨셉이죠. 네, 컨셉, 개념. 자, 기초 개념, basic concept. 선생님께서는 the teacher 설명하셨습니다. explain the concept을 설명하셨습니다. easily, 쉽게 설명하셨습니다. concept. 자, 계속해서 그 다음으로 갑시다. tempo와 관련된 건 시간과 관련된 tempo, 시간. 그래서 temporary 되죠. temporary. 이 단어와 temporal 똑같아요. temporary, temporal. 이거 했던 거죠. contemporary 할 때 했었잖아요. contemporary. 동시대 사람이 together니까. together의 시간을 합치면 같은 시대에 살고 있다 해서 contemporary, 동시대 사람이 temporary. 원래는 일시적인이죠. temporal, 시간이라는 뜻도 있어요. 시간의. tempo가 시간이니까. 반대로 공간의 spatial, 그렇죠? spatial 공간의 시간이라는 뜻이 있고 두 번째 일시적인이라는 뜻이 있습니다. temporal, 그렇죠? temporal 시간의 두 번째 일시적인. 자, 그다음 계속해서 우리 burden, 그렇죠? burden 마음의 부담 같은 거, 마음의 짐, 부담스러움, burden이라고 하죠.
무거운 부담이 되었다. 뭐 대학에 꼭 합격해야 한다는 것은 heavy burden이 되었다. became heavy burden. 뭐 간단한 집에서 꼭 서울대를 가야 한다는 거. 서울 National University going to 서울대학교 가는 것은 became a heavy burden. heavy burden for him. 그에게는 상당히 heavy burden for him. 그에게 큰 부담이 되었습니다. 그래서 going to 서울 National University 서울대학교 가는 것은 became a heavy burden for him. 그에게 큰 부담이 되었습니다. 뭐 이렇게 응용할 수 있겠죠? 자, burden입니다. 마음의 짐, 부담, burden. 계속해서 이번에는요, bury 되죠? bury, 매장하다, 땅에다 묻어버리다, 뭐 이런 뜻이죠? bury. 보물을 묻다, bury the treasure 되죠? bury the treasure. 그는 보물을 땅속에다 묻었습니다. He buried the treasure in the ground. in the ground. He buried the treasure in the ground. 땅에다 묻었습니다. individual 하죠? individual. 개인의 개별적인 individual. 각각의 개인들은 나름대로의 다 꿈이 있죠. each 단도 취급하죠. each individual has a dream. has를 쓰죠. each 단도 취급하니까 each individual has a dream. individual 개인 단도 취급하고요. each individual has a dream. 자, 그 다음에 계속해서 separate. 그렇죠? separate. 분리하다. 또 이별하다. 또 separate이었죠? 우리 했던 거. separation. 분리. 쓰레기를 좀 분리수거할까요? separate the trash. 아니면은 우리가 부엌에서 이렇게 좀 저쪽으로 갖다 놓으라고. separate the trash. 쓰레기를 좀 분리해 놓으라고. 우리가 사는 공간하고. 자, used to 플러스 동사형 뭐뭐 하곤 했다. 하곤 했다. used to. 지금은 그렇지 않다는데. 한때는 그렇고 하곤 했지만 지금은 그렇지 않다. used to. 난 한때 거기서 살았었습니다. I used to live there. 다시 뭐라고요? I used to live there. I used to be a heavy smoker. 한때 꼴초 담배를 많이 피웠나요? I used to be a heavy drinker라고 했겠냐? heavy drinker. 한때는 아주 술고래였다. I used to be a heavy drinker. I used to be a heavy smoker. 한때 나는 꼴초였다. 담배 엄청 피웠다. 지금은 그렇지 않다. Not now. Not now. 지금은 그렇지 않습니다. 이런 말이죠. 버둥거리다, 애쓰다 이 단어 우리 기억 안 나요? struggle이죠. 다시 뭐라고요? struggle. 생존하려고 버둥거리다 struggle to 생존되는 건 뭐죠? survive죠. struggle to survive. 살려고 버둥거리다 뜻입니다. struggle. 자, 이번엔요. 채택하다, 입양하다. 선택한다는 건 옵션이죠. OPT가 붙어야죠. OPT 이게 들어가야죠. 옵션. 그래서 adopt 맞죠? adopt입니다. 적응시키다 이건 이거 우리 adapt 할 때 adapt 그렇죠? adapt죠. 자, 그래서 그 계획을 채택하다 해볼까요? adopt the plan 그렇죠? adopt the plan. They decided to adopt the plan. 이런 식으로 말하면 되잖아요. 그들은 그 아이를 the child를 입양했다. They adopted the baby. 그 아기를 입양했다. 그녀는 재빠르게 새 학교에 적응했습니다. She adapted 재빠르게 quickly to the new school. 새 학교에 재빨리 적응했습니다. She adapted quickly to the new school. 새 학교에 잽싸게 적응했습니다. 자, 계속해서 이번엔 identify죠. identify 동일시하게 여기다. 신분을 확인하다. 이런 거죠. identify 동일시하게 여기다. 신분을 확인하다. identity죠. identity. 이건 정체성이죠. 동일시하게 여김. 정체성. identity. 한국 사람으로서의 그 정체성. 해외에 나가면 더 애국자가 된다 그러죠. 한국을 더 사랑하게 되고 자기 조국을 잊지 않으려고 하고 아이덴티티를 잃지 않으려고 정체성을 잃지 않으려고 노력한다고 하죠. identify 되죠. identity 다시 뭐라고요? identity
모든 사람들은 고유의 아이덴티티를 갖고 있죠. 자신만 독특한 영어로 뭐라 그래요? unique라고 하죠. unique 아이덴티티를 everyone은 갖고 있어요. 단수식으로 has. 그렇죠? everyone has. everybody has a unique identity. 모든 사람들은 독특한 자기 정체성을 가지고 있습니다. 개성이 있다 이 말이죠. Everyone has a unique identity. unique를 사용한 것이고요. unique. 이번에 여러분 identify를 해볼까요? 그 경찰은 the police 경찰은 identified입니다. identified 용의자가 누군지를 식별해냈다 이렇게 해볼까요? 용의자 우리 때 배웠었죠. 그 suspect가 보다인데 좀 과하게 over하게 보는 거 over하게 보는 게 sus 더하기 spect거든 이게. 또는 sub라고 봐도 되고 이거를 sub. 그러니까 아래에서 위로 위에서 아래로 쫙 깔아보는 거. sub가 아래쪽이잖아요. 위에서 아래로 쫙 깔아보는 거예요. suspect죠. 용의자였었죠. 용의자. 그래서 경찰은 the police identified the suspect. 용의자를 식별해냈다. The police identified the suspect. 용의자를 식별해냈다. 자, 계속해서 그 다음. 자, 의학 용어가 나오는데요. 요 두 번째 걸 먼저 보겠습니다. frontal lobe죠. 앞쪽이야 돼요. frontal, 앞쪽. lobe라고 하는 것은 이렇게 잎사귀처럼 넓게 펴진 부분을 lobe라고 하는데 잎처럼 넓게 펴진 부분. 한자로 옆죠, 옆. 이걸 전두엽이라고 전두엽 많이 들어봤을까요? 전두엽. 우리 뇌에서 특히 대뇌라고 하는 곳에서 대뇌. 그래서 앞쪽 부분을 보통 전두엽이라고 하고 운동신경이라든가 아니면 여러 가지 그러한 고등 정신활동 이런 거 이걸 담당하는 부분이 전두엽 부분이죠. 푸른 거탑인가 뭐 보면은 맨날 그 아저씨 이런 젠장한 그 말년병장이 무슨 어쩌고 저쩌고 하는 것이 대뇌의 전두엽까지 전해오는군요. 맨날 그 유명한 이 대뇌 부분 중에서 여기가 전두엽 부분입니다. 여기가 frontal lobe죠. 그 전두엽 중에서 frontal lobe보다 더 앞쪽이에요. 그 앞쪽이 prefrontal. cortex라는 건 앞으로 계속 나오니까 알아요. 이 cortex는 껍데기를 말해요. 껍데기. 피질이라고 해요. 피질. 왜 피질. cortex가. 의학 용어니까. 그러니까 전두엽보다 더 앞쪽이니까 전두엽이라고 할까요? 전두엽보다 더 앞쪽이란 말이죠. 이제 전두엽. 여기 그러니까 이게 전두엽인데 여기서부터 이 앞쪽 여기. 전두엽. 여기서 사진은 여기. 전두엽. 중에서 그 피질, 여기 껍데기 부분. 그러니까 전두엽 피질이죠. 또는 전두 피질이라고 할까요? 그래서 전두엽 또는 전두 피질. 그래서 이 전두엽은 운동신경까지 다 포함한 거잖아요. 근데 그 중에서 다시 핵심 부분, 여기 부분만, 여기. 운동은 빠지고요. 운동 기능을 제외한 나머지 요거 고차원적 사고 활동을 담당하는 컨트롤 센터, 통제센터, 거기가 전두 피질이니까 그 전두엽에서 굉장히 중요한 부분이라고 할 수 있겠죠. 전두엽이라고도 부르고 전두 피질이라고도 불러요. prefrontal cortex, frontal lobe. 전두엽 정도까지는 영어로 알아도 이건 그 지문에서 거침없이 단어가 튀어나오니까요. 이런 건 아마 이제 주석을 달아줄 거예요. 밑에다가 다 별표하고 이 뜻이 전두 피질이라고 이렇게 설명을 달아줄 거예요. 보통 그 지문 밑에다가. 요거는 이제 이 정도는 그냥 할 수 있어야죠. 이 정도는. 읽고 닦으면 이런 거 공부하는 거예요. 계속해서 이번에는 handle죠. handle. 여러분, 뭐뭐를 다루다, 취급하다 라는 단어죠. handle. I can handle this. 내가 이 문제 내가 다룰 수 있어. 내가 할게요. deal with it. 다루다. I'll deal with it. willpower. 의지력이죠. 의지력. willpower. 의지력. 강력한 의지력, a strong willpower가 필요합니다. People need a strong willpower to succeed. 또 성공하려면 성공은 success needs a strong willpower가 필요하죠. 자, basal 하죠? basal 이건 이제 기초적인, 근본적인이라는 뜻입니다. basal, 베이직에서 왔어요. 베이직. 베이스 캠프 할 때 우리 베이스 캠프 등산할 때 이거 베이스 여기서 온 거야. basal. 갱글리온이라는 단어는 아빠를 알고 있는 단어인데요. 갱글리온. 이게 신경마디를 갱글리온이라고 합니다. 복수형을 갱글리아라고 해요. 갱글리온이 원래 기본형이고요. 갱글리온. 여러분의 그
발가락 같은 데 그 사이사이에 이렇게 마디마디 부분이죠. 그런 데들이 보통 갱글리온이라고 해요. 갱글리온. 자, 베이설 갱글리아. 이게 갱글리온의 복수이라 했죠. 이대로 하면은 기본적인 신경절들 이렇게 되는 거잖아요. 근데 이게 좀 처음에 여기가 신경절이 아니라 핵의 핵, 뉴클리어인데 그 당시에 의학용어 잘못된 의학용어를 쓰다가 그냥 굳어버린 거예요. 그래서 베이설 기본적인 핵인데 기본 핵인데 이걸 그냥 베이설 갱글리아로 영어로 그냥 틀린 영어로 그냥 쓰다 보니까 그냥 굳어버린 나라가 되어버렸어요. 그래서 이게 기저핵이라고 하는 뇌의 한 센터, 한 가운데 부분이 기저핵. 기저핵이니까 기저라는 거는 베이직, 저 밑에 있는 기저, 바닥 기, 그죠? 낮을 저자 써서 기초 기자, 기저까지는 베이설을 알겠는데 이게 앵글리아가 아니라 뭐예요? 누클리어스라고 했죠. 그러니까 원래 누클리어스. 이 틀린 영어인데 이대로 그냥 기저핵으로 쓰고 있어요. 그냥 굳어져 버렸어요. 그래서 뇌의 중심부에 위치해서 신경세포들이 집합체로서 습관이나 반복되는 운동, 패턴, 동작, 습관. 그러니까 여러분이 똥꼬집이다 여기 담당이죠. 기저핵 담당이에요. 기저핵 담당이에요. 고차원적 사고는 우리가 프리프론탈 코텍스, 전전두 피지, 전전두엽이 전두엽 중에서 맨 앞쪽 부분 담당이라면 좀 새로운 것에 도전하고 창의적 사고하는 쪽은 있는 걸 안 바꾸고 버티는 똥꼬집들은 이제 베이설 갱글리아, 즉 기저핵 담당이란 말이에요. 뭔가를 좀 바꾸지 않고 그러니까 여러분이 익숙한 아빠의 운전이라든가 여러분이 맨날 똑같은 자세로 공부하다 보면은 나중에 뭘 하는지도 모르게 자연스럽게 몸에 배서 편안하게 이렇게 그 동작을 하고 있잖아요. 세인이 같은 경우는 이제 기타 친다 그러면 기타 치면서 계속 반복하잖아요. 그런 것들을 통제하는 시스템이 베이설 갱글리아야. 기저핵 부분이 그걸 통제하는 거예요. 처음에는 거기가 신선하죠. 그러니까 그거는 누가 담당해? 프리프론탈 코텍스, 전전두엽이 담당을 하다가 계속해서 이제 몸에 익숙하면 나중에 기타 치는지도 몰라요. 자연스럽게 반복적인 동작이잖아요. 습관이 된 거예요, 습관. 그때는 베이설 갱글리아, 즉 기저핵 담당이 거기가. 그래서 기저핵의 위치는 어떻게 되냐면, 네, 여기 베이설 갱글리아 여기 있죠. 여기 이 부분이 여기 기저핵 여기 부분입니다. 뇌의 중심부에 위치해 있습니다. 기저핵이 요거. 그리고 여기에 이 대뇌, 이게 대뇌인데 이 전체가 다 대뇌인데 이게 다 대뇌예요. 이게 다 대뇌인데 대뇌의 껍데기를 피지라고 나르죠. 아까 콜텍스라고 나르죠. 그 중에서 이 앞쪽을 전두엽이라고 했고 전두엽 중에서 앞쪽 피질 부분 그걸 전전두엽 피지라고 했었죠. 아까 피질 껍데기질이라는 뜻입니다. 그래서 이게 다 대뇌고 대뇌를 쪼개면 전두엽, 두정엽, 후두엽, 축두엽, 측, 그러니까 쉽게 말하면 측면 되네, 뒤쪽 되네, 꼭대기 머리 두자서 두 정엽, 정상 부위에 되네, 앞에 되네, 전두엽 중에서도 다시 전전 앞 부분에 이렇게 그 주름 형태로 있는 이 부분이 전전두엽이고요. 그 껍데기 부분이 전전두 피질이죠. 프리프론탈 코텍스죠. 예, 전전두 피질이죠. 전체적으로 다 여기를 다 대뇌라고 하고 여기를 다 대뇌. 그 껍데기 전체 부분은 대뇌 피질이라고 합니다. 여기가 대뇌 피질 여기 전체를 다. 계속해서 initial이죠. initial 머리 글자나 아니면 시작의 시초의 그런 뜻이죠. 우리의 초기 계획은 실패했다 해볼까요? 우리 초기 계획 our initial plan failed죠. Our initial plan failed죠. 자, initial stage 초기 1단계 제1기 the initial stage initial letter 머리 글자 initial letter 머리 글자 initial이죠.